Hi everyone. In today's lecture, we are going to see first lesson of science part 2, that is heredity and evolution. Now in this lesson, we are going to study transcription, translation and translocation processes. Now these processes are protein synthesis processes in human body. Then after that we have to see mutation in genes, then evolution and theory of evolution. After that we have to see evidences of evolution, then Darwin's theory of natural selection, after that Lamarckism, and last topic is human evolution. Now first we have to see transcription, translation and translocation. These are the protein synthesis process in living organism. Living organism मधल्या protein synthesis च्या processes, transcription, translation and translocation. After that we have to see mutation in genes. What is meant by genes? That we have to see in this lecture. Then evolution. Evolution means gradual change, or the organism change themselves according to the surrounding condition or according to their habits and habitats. That gradual change are called as evolution, and we have to see that evolution and theory of evolution. After that evidences of evolution, that means proofs. म्हणजे काही प्रूफ्स असतील इव्होल्युशनचे ते आपल्याला बघायचे त्या लेसन मध्ये. आफ्टर दॅट डार्विन्स थेरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन. Darwin gives its theory of natural selection. That theory we have to see. Then Lamarckism. Lamarck also gives some theory. That theory also we have to see. And human evolution. We know humans are get evolved from monkey. आपण लहानपणापासून ऐकत आलेलो आहे माकडापासून माणूस बनलेला आहे. आता ते इव्होल्युशन कसं झालंय स्टेप बाय स्टेप आपल्याला या लेसनच्या एंडला बघायचंय. ठीक आहे. तर पहिल्यांदा आपण हेरिडिटी म्हणजे काय ते बघून घेऊ. What is meant by heredity? Heredity is the transfer of characteristics from one generation to another generation. Now heredity means the transfer of characteristics from one generation to another generation. म्हणजे जे बायोलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक एका जनरेशन पासून पुढच्या जनरेशन मध्ये जे ट्रान्सफर होतात त्या प्रोसेसला आपण हेरिडिटी असं म्हणतो. आता वन जनरेशन मीन्स दॅट विल बी दी पॅरेंटल जनरेशन ऑर पॅरेंट्स, अँड अनदर जनरेशन ऑर नेक्स्ट जनरेशन मीन्स दॅट जनरेशन इज कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग ऑर प्रोजेनी. That means the transfer of characteristics from parents to offspring. That process is called as heredity. Now what is responsible for transfer of hereditary characteristics? Now we know chromosomes are responsible for transfer of hereditary characteristics. We have studied this in last standard. आपण last standard मध्ये बघितलेलं आहे. Chromosomes are responsible for transfer of hereditary characteristics. That means chromosomes are responsible for transfer of hereditary characteristics. Correct? These chromosomes आपण डिटेल मध्ये स्टडी केलेला आहे क्रोमोझोमचा लास्ट स्टँडर्ड मध्ये. क्रोमोझोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रान्सफर ऑफ हेरिडिटरी कॅरेक्टरिस्टिक्स इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम.
लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मधले एका जनरेशन पासून नेक्स्ट जनरेशन मध्ये जे कॅरेक्टरिस्टिक ट्रान्सफर होतात ते क्रोमोझोम्सच्या हेल्पनी ट्रान्सफर होतात. नाउ these chromosomes are located in nucleus of the cell. ठीक आहे, क्रोमोझोम कुठं लोकेट असतात तर न्यूक्लियस मध्ये लोकेट असतात. क्रोमोझोम्स आर प्रेझेंट इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या सेल्सच्या न्यूक्लियस मध्ये, इफ यू कन्सिडर दिस इज द सेल अँड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, nucleus of the cell, and in this nucleus chromosomes are present. We know different organisms have different chromosomal number. Human has 46 number of chromosomes which are paired in 23 pairs. Now genes which contain information about hereditary characteristics are located on chromosome in coded form. Now we know structure of the chromosome. We have studied the structure of chromosome in 9th standard, and we know that structure of chromosome is dumbbell shaped structure. Now on this chromosome genes are located in the coded form. ठीक आहे, genes located झालेले असतात chromosome वर but in coded form. Correct? That means genes are located on this chromosomes. These are the chromosomes which have dumbbell shape, and these genes are located on the chromosome. And we know what is meant by genes. Genes is nothing but the segment of DNA. That means one segment of DNA. The segment of DNA is called as gene. Now this segment of DNA is called as genes. Now indirectly we can say that hereditary characteristics get transferred from one generation to the another generation through the DNA. That means DNA is responsible for transfer of hereditary characteristics from one generation to the next generation. We know the long form of DNA, that is deoxyribonucleic acid. We have seen the structure of DNA in last standard, which is given by Watson and Crick. Now, according to the structure given by Watson and Crick, that structure is called as double helix structure. And according to that structure, two nucleotides, these are the nucleotides which are coiled around each other, and rungs of these double helix structures are made up of a 4 nitrogenous bases. That 4 nitrogenous bases are adenine, guanine, cytosine, and thymine. Now another type of nucleic acid present in the cell of living organism and which helps in the cell division and controls the functioning and structure of the cell, that is RNA. RNA. And we know long form of RNA is ribonucleic acid, and we have seen three types of RNA which helps in the cell division and helps in the controlling the function and structure of the body. Now first type is rRNA, which is a ribosomal RNA, and this ribosomal RNA is a component of ribosome. ठीक आहे, हा ribosomal RNA हा रायबोसोमचा कंपोनेंट असतो. That's why it is called as ribosomal RNA. Second type of RNA is mRNA, which is called as messenger RNA, and this messenger RNA carries information necessary for protein synthesis from DNA to the ribosome. That means DNA is present in the nucleus of the cell and ribosome is present in cytoplasm of the cell. That means this messenger RNA carries information from nucleus of the cell to the cytoplasm of the cell. Third type of RNA is called as tRNA, which is called as transfer RNA. This transfer RNA transfers the amino acid to the ribosome as per the message given by mRNA. म्हणजे mRNA जसा मेसेज देतो त्यानुसार tRNA हा amino acid ट्रान्सफर करतो रायबोसोमला. Now we know rRNA and tRNA are present in cytoplasm, and mRNA is present in nucleus of the cell.
Always remember this, mRNA is present in the nucleus of the cell and rRNA and tRNA are present in the cytoplasm of the cell. Now next we have to see what are the processes of transcription, translation and translocation. First topic of the lesson is transcription, translation and translocation. As we see, this is the cell of the living organism and DNA which is present in the nucleus of the cell. This is the nucleus of the cell, and in this nucleus of the cell DNA is present, and another type of nucleic acid present in this cell are of three types, that is mRNA, tRNA and rRNA. And out of that mRNA which is present in the nucleus and tRNA and rRNA are present in the cytoplasm of the cell. Now in general, transcription process means conversion of DNA into mRNA. This process of conversion of DNA into mRNA, or the process of the synthesis of mRNA from DNA, that process is called as transcription. ठीक आहे, आपण इन जनरल मध्ये बघू, आपल्याला डिटेल मध्ये बघायचं आहे व्हॉट इज मीन बाय ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन अँड ट्रान्सलोकेशन. पण लक्षात राहण्यासाठी आपण एक फ्लो चार्ट बघू. त्या फ्लो चार्ट मध्ये सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम DNA, दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सक्रिप्शन. हे एवढं लक्षात ठेवा. सिंथेसिस ऑफ mRNA, सिंथेसिस म्हणजे प्रोडक्शन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA, that process is called as transcription. And we know this DNA and mRNA are present in the nucleus of the cell. That means this process happened in the nucleus of the cell. ही process synthesis of mRNA synthesis ची process ही कुठं होती? nucleus of the cell मध्ये. का nucleus of the cell मध्ये? कारण की mRNA आणि DNA हे कुठं present आहे? nucleus of the cell मध्ये present आहे. That's why this process occurs in the nucleus of the cell. After that, translation. Now when mRNA get converted into protein. Now when protein gets synthesized from mRNA, that process is called as translation. That process is called as translation. आपल्याला डिटेल मध्ये बघायचं आहे. मी इन जनरल सांगतोय फक्त लक्षात राहण्यासाठी. आपण डिटेल मध्ये बघितलं तुम्हाला प्रोसेस समजेल. When mRNA get convert into protein, ज्या वेळेस mRNA प्रोटीन मध्ये कन्वर्ट होतो त्यावेळेस त्या प्रोसेसला काय म्हणतात? ट्रान्सलेशन. म्हणजे ट्रान्सलेशन ही प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये स्टार्टिंगला mRNA असतो तो कन्वर्ट होतो प्रोटीन मध्ये. आता आपल्याला माहिती आहे हा प्रोटीन कुठं जनरेट होणार आहे? रायबोझोम मध्ये जनरेट होणार आहे. म्हणजे तयार कुठं होणार आहे? प्रोटीन रायबोझोम मध्ये तयार होणार आहे आणि हा रायबोझोम सायटोप्लाझम मध्ये प्रेझेंट असतो. दॅट्स वाय ट्रान्सलेशन प्रोसेस हॅपन इन दी सायटोप्लाझम. ठीक आहे, ट्रान्सलेशन प्रोसेस ऑकर्स इन दी सायटोप्लाझम अँड ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस ऑकर्स इन दी न्यूक्लियस ऑफ द सेल. ठीक आहे, ट्रान्सलेशन सायटोप्लाझम मध्ये होणार आणि ट्रान्सक्रिप्शन न्यूक्लियस ऑफ द सेल मध्ये होणार. ठीक आहे. नाउ व्हॉट इज सेंट्रल डोग्मा? सेंट्रल डोग्मा म्हणजे काय? तर सेंट्रल डोग्मा मीन्स सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम DNA विथ द हेल्प ऑफ RNA. ठीक आहे, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम DNA विथ द हेल्प ऑफ RNA. ठीक आहे, RNA च्या हेल्पनी जे प्रोटीन तयार झाले DNA पासून त्या प्रोसेसला, दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज सेंट्रल डोग्मा. ठीक आहे, सेंट्रल डोग्मा म्हणजे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम DNA विथ द हेल्प ऑफ RNA. नाउ फर्स्ट प्रोसेस इज ट्रान्सक्रिप्शन. नाउ as we see, transcription is the synthesis of mRNA from DNA. ठीक आहे, DNA पासून जो mRNA सिंथेसिस होतो, प्रोड्यूस होतो, त्या प्रोसेसला आपण ट्रान्सक्रिप्शन असं म्हणतो. ठीक आहे. नाउ mRNA जो प्रोड्यूस होणार आहे तो ऍज पर द सिक्वेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन DNA. ठीक आहे, जसा न्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्स असणार आहे DNA वर त्या
नुसार mRNA हा प्रोड्यूस होणार आहे. नाव वी नो DNA ॲज ए 2 स्ट्रँड्स. ठीक आहे, DNA ला आपल्याला माहिती आहे 2 स्ट्रँड्स असतात. Out of these 2 strands, only one strand is used in the formation or synthesis of mRNA. ठीक आहे, mRNA च्या सिंथेसिस साठी या 2 स्ट्रँड पैकी एकच स्ट्रँड किंवा एकच न्यूक्लियोटाइडचं स्ट्रँड हे यूज होणार आहे. mRNA strand has the complementary sequence as of the DNA. आता कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स म्हणजे काय, तर आपल्याला माहिती आहे in DNA 4 nitrogenous bases are present, that is adenine, guanine, cytosine and thymine. ठीक आहे, adenine is always paired with thymine and cytosine is always paired with guanine. ठीक आहे, हे आपल्याला माहिती आहे adenine प्रत्येक वेळेस thymine बरोबर पेअर होणार आहे आणि cytosine हा guanine बरोबर. या सिक्वेन्सला आपण कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स म्हणतो. ठीक आहे, आता समजा या DNA च्या एका स्ट्रँडवर इफ वी कन्सिडर वन स्ट्रँड ऑफ DNA. ठीक आहे, आता आपल्याला माहिती आहे mRNA फॉर्मेशन साठी फक्त एकच स्ट्रँड यूज होणार आहे 2 स्ट्रँड पैकी DNA च्या. जर आपण एक स्ट्रँड कन्सिडर केला, समजा आता या एका स्ट्रँडवर असा सिक्वेन्स आहे ॲडेनिन, जिओनिन, ॲडेनिन, सायटोसिन अँड थायमिन. हा समजा DNA च्या एका स्ट्रँडवरचा सिक्वेन्स आहे. तर mRNA फॉर्म होताना, ह्याच्यापासून mRNA फॉर्म होताना त्याच्यावर कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स असणार आहे. ठीक आहे, कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स म्हणजे काय, समजा mRNA फॉर्म झाला याच्यापासून. ठीक आहे, तर याला कॉम्प्लिमेंटरी एला ॲडेनिनला कॉम्प्लिमेंटरी काय असणार आहे, थायमिन. बट इन द फॉर्मेशन ऑफ RNA दिस थायमिन इज गेट रिप्लेस बाय युरॅसिल. ठीक आहे, जेव्हा RNA प्रोड्यूस होतो दिस थायमिन इज गेट रिप्लेस बाय युरॅसिल. म्हणजे ॲडेनिन जो असणार आहे त्याच्या ऐवजी काय येणार आहे mRNA वर, युरॅसिल येणार. दॅट मीन्स here we get the uracil, correct. After that guanine. Guanine has a complementary sequence with cytosine. म्हणजे इथे काय येणार आपल्याला, cytosine येणार. After that again adenine, that means we get uracil, then cytosine, that means we get guanine, and thymine, that means we get the adenine. This is the sequence of mRNA which get produced from the one strand of DNA. ठीक आहे, दिस सिक्वेन्स इज कॉल्ड ॲज कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स. ठीक आहे, अशा प्रकारे आपला mRNA प्रोड्यूस होणार आहे DNA पासून आणि ही प्रोसेस कुठं होणार आहे, पूर्ण न्यूक्लियस ऑफ द सेल मध्ये होणार आहे. ठीक आहे, अशा प्रकारे ही ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस होणार ज्याच्यामधून सिंथेसिस ऑफ mRNA होणार. ठीक आहे, RNA चं सिंथेसिस जिथं होतं त्या प्रोसेसला आपण ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस असं म्हणतो. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रान्सलेशन प्रोसेस. Now, as we see in transcription process, mRNA gets synthesized from DNA. That mRNA gets synthesized in the nucleus of the cell. Now, in translation process, that mRNA in the nucleus of the cell which gets synthesized from DNA. जो DNA पासून mRNA प्रोड्यूस झालेला आहे तो न्यूक्लियस मध्ये प्रोड्यूस होतो. And that mRNA from the nucleus of the cell comes into the cytoplasm of the cell. ठीक आहे, तो न्यूक्लियस पासून सायटोप्लाझम मध्ये येतो mRNA. Now this mRNA, हा mRNA स्वतः बरोबर एक मेसेज घेऊन येतो फ्रॉम दी DNA. ठीक आहे, DNA चा मेसेज स्वतः बरोबर घेऊन येतो तो सायटोप्लाझम मध्ये. नाउ दिस मेसेज इज फॉर दी अमिनो ऍसिड. हा मेसेज कोणासाठी असतो, अमिनो ऍसिड साठी असतो. अँड that message is in the form of codes. Now the code for each amino acid which consists of a 3 nucleotides, that's why they are called as triplet codon. Triplet codon. आता ट्रिपलेट म्हणजे काय, 3. ठीक आहे, 3 न्यूक्लियोटाइड्सचा सिक्वेन्स त्याला ट्रिपलेट म्हणणार. ठीक आहे, हा कोडेड मेसेज मध्ये असतो. दॅट्स व्हाय दॅट आर कॉल्ड ॲज ट्रिपलेट कोडॉन. म्हणून आपण त्याला काय म्हणणार आहे, ट्रिपलेट कोडॉन म्हणणार आहे. नाउ ॲज पर द मेसेज ऑफ mRNA, tRNA gives the amino acid. आपल्याला माहिती आहे tRNA चा फंक्शन काय आहे, टू गिव्स द अमिनो ऍसिड ॲज पर द मेसेज फ्रॉम mRNA. ठीक आहे, मग जसा मेसेज येतो mRNA पासून तसा tRNA हा अमिनो ऍसिड सप्लाय करतो. बट फॉर दॅट पर्पज tRNA हॅव ए अँटीकोडॉन्स. ठीक आहे, mRNA वर जसे कोडॉन्स असतात तसं
तो मेसेज रीड करण्यासाठी टीआरएनए वर काय असतात, अँटीकोडॉन्स असतात. अँड ऍज पर द मेसेज ऑफ एमआरएनए टीआरएनए अमिनो ऍसिड काय करतो, सप्लाय करतो. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सलेशन प्रोसेस. ठीक आहे. आय होप तुम्हाला समजली ही प्रोसेस. या प्रोसेस मध्ये काय होतं, जो डीएनए पासून एमआरएनए सिंथेसिस झालाय, एमआरएनए जो सिंथेसिस झालाय डीएनए पासून न्यूक्लियस मध्ये, दॅट एमआरएनए कम्स इनटू दी सायटोप्लाझम ऑफ द सेल. ठीक आहे. हा स्वतः बरोबर एक मेसेज घेऊन येतो डीएनए पासून आणि तो मेसेज कोणासाठी असतो, अमिनो ऍसिड साठी असतो. दॅट मेसेज इज इन द फॉर्म ऑफ कोड्स. ठीक आहे. तो मेसेज कोणत्या फॉर्म मध्ये असतो, कोड्सच्या फॉर्म मध्ये असतो. आणि इच अमिनो ऍसिड साठी जो कोड असतो तो 3 न्यूक्लियोटाइडचा बनलेला असतो. दॅट्स व्हाय दॅट कोड इज कॉल्ड ॲज ट्रिपलेट कोडॉन. कारण की तो 3 न्यूक्लियोटाइडचा बनलेला आहे म्हणून त्याला ट्रिपलेट कोडॉन असं म्हणतात. ठीक आहे. नाउ दिस टीआरएनए काय करतो, टीआरएनए सप्लाइज दी अमिनो ऍसिड ऍज पर दी मेसेज फ्रॉम एमआरएनए. एमआरएनए पासून जसा मेसेज येतो तसं टीआरएनए अमिनो ऍसिड सप्लाय करतो. बट फॉर दिस पर्पज, ह्याच्यासाठी त्याच्याकडे काय असतो, अँटीकोडॉन्स असतात. ठीक आहे. एमआरएनए वर कोडॉन्स असतात अँड टीआरएनए हॅव ए अँटीकोडॉन. ह्या एमआरएनए चा मेसेज रीड करण्यासाठी जो कोडेड फॉर्म मध्ये असतो, टीआरएनए कडे काय असतो, अँटीकोडॉन्स असतात. ठीक आहे. आणि जसा मेसेज रीड होतो तसं तो अमिनो ऍसिड सप्लाय करतो. जसा मेसेज असेल तसा अमिनो ऍसिड सप्लाय करतो टीआरएनए. नाउ दिस sequence of nucleotides on tRNA is always complementary to the sequence of nucleotides on mRNA. ठीक आहे. mRNA वर जो न्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्स असतो त्याला कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स कोणावर असतो, टीआरएनए वर असतो. ठीक आहे. आपण बघितलंय कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स म्हणजे काय, ऍडेनिन युरेसिल, युरेसिल ऍडेनिन. जर ऍडेनिन असेल तर युरेसिल असणार, युरेसिल असेल तर ऍडेनिन, सायटोसिन असेल तर जिओनिन असणार, जिओनिन असेल तर सायटोसिन असणार. ठीक आहे. दॅट आर कॉल्ड ॲज कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स. मग एमआरएनए चा जसा मेसेज आहे त्याच्या कॉम्प्लिमेंटरी सिक्वेन्स कोणावर असणार, टीआरएनए वर असणार. ठीक आहे. दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सलेशन प्रोसेस. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज ट्रान्सलोकेशन प्रोसेस. नाउ व्हॉट इज मीन बाय ट्रान्सलोकेशन. ट्रान्सलोकेशन मीन्स शिफ्टिंग ऑफ लोकेशन. जागा चेंज करणे, एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर जाणे, त्या प्रोसेसला काय म्हणणार आपण, ट्रान्सलोकेशन प्रोसेस म्हणणार. आता या प्रोसेस मध्ये जागा कोण चेंज करतोय, इन दिस प्रोसेस रायबोसोम शिफ्ट्स इट्स प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस. म्हणजे एका एंड पासून दुसऱ्या एंड पर्यंत कोण शिफ्ट होतोय, रायबोसोम शिफ्ट होतोय. दॅट्स व्हाय दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सलोकेशन प्रोसेस. आता हे शिफ्टिंग होत असताना काय काय होतंय ते आपल्याला बघायचंय. नाउ अमिनो ऍसिड ब्राउट बाय टीआरएनए. टीआरएनए ने जो अमिनो ऍसिड घेऊन आलेला आहे, दॅट अमिनो ऍसिड बॉन्डेड टुगेदर बाय दी पेप्टाइड बॉन्ड्स. ठीक आहे. हे अमिनो ऍसिड एकमेकांबरोबर बॉन्ड कसे होतात, पेप्टाइड बॉन्ड्सनी एकमेकांसोबत बॉन्डेड होऊन जातात. नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दिस रायबोसोम शिफ्टेड फ्रॉम वन एंड टू दी अनदर एंड. ठीक आहे. तर हे जे अमिनो ऍसिड एकमेकांबरोबर बॉन्ड होतात बाय दी पेप्टाइड बॉन्ड्स विथ द हेल्प ऑफ आरआरएनए. ठीक आहे. तर ह्या प्रोसेसच्या वेळेस काय होतो, रायबोसोम जो एका एंडला असतो तो एका एंड पासून दुसऱ्या एंड पर्यंत शिफ्ट होतो. आणि हा जो शिफ्टिंग होत असते त्यावेळेस तो अमिनो ऍसिड एकमेकांना काय करत असतो, बॉन्ड करत असतो. ठीक आहे. तर हा आता कसा शिफ्ट होतो, दिस रायबोसोम शिफ्टेड फ्रॉम वन एंड टू दी अनदर एंड बाय दी सिक्वेन्स ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन. ठीक आहे. कसा मूव्ह होतो, तर बाय दी सिक्वेन्स ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन. आपण बघितलं ट्रिपलेट कोडॉन म्हणजे काय, दी सिक्वेन्स ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड. 3 न्यूक्लियोटाइडचा जो सिक्वेन्स असतो त्याला आपण ट्रिपलेट कोडॉन म्हणतो. मग त्या ट्रिपलेट कोडॉनच्या सिक्वेन्सनी, ठीक आहे, हा अमिनो ऍसिड, हा रायबोसोम, ठीक आहे, ट्रिपलेट कोडॉनच्या सिक्वेन्सनी हा रायबोसोम काय होत असतो, पुढं पुढं शिफ्ट होत असतो. आणि शिफ्ट होत असताना तो काय करत असतो, या अमिनो ऍसिडला एकमेकांबरोबर बॉन्ड करत असतो. ठीक आहे. दिस विल फॉर्म ए चेन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विच इज कॉल्ड ॲज प्रोटीन. ठीक आहे. हे जेव्हा शिफ्टिंग होत असतं त्याला आपण ट्रान्सलोकेशन म्हणतो. आणि ह्या अशा चेन ज्या फॉर्म होतात त्या एकमेकांना जर जॉईन झाल्या तर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म होतो, त्याला आपण काय म्हणतो, प्रोटीन. इन दिस वे प्रोटीन इज गेट सिंथेसाइज इन दी बॉडी ऑफ दी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. ठीक आहे. आय थिंक यू विल गेट दिस ट्रान्सक्रिप्शन, ट्रान्सलेशन अँड ट्रान्सलोकेशन प्रोसेस. ठीक आहे.
ट्रान्सक्रिप्शन मध्ये काय होतं, इन ट्रान्सक्रिप्शन प्रोसेस याच्यामध्ये काय होणार आहे, डीएनए गेट कन्वर्ट इनटू एमआरएनए, ठीक आहे, किंवा एमआरएनएचं सिंथेसिस होणार आहे डीएनए पासून, आणि ही प्रोसेस कुठं होणार आहे, दिस प्रोसेस हॅपन इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ठीक आहे. आफ्टर दॅट सेकंड प्रोसेस इज ट्रान्सलेशन प्रोसेस. आता या ट्रान्सलेशन प्रोसेस मध्ये काय होणार, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक आहे, प्रोटीन सिंथेसिस होणार कोणापासून, एमआरएनए पासून. हा जो एमआरएनए आहे त्याच्यापासून प्रोटीन सिंथेसिस होणार, आणि ही प्रोसेस कुठं होणार, सायटोप्लाझम ऑफ द सेल, करेक्ट. अँड थर्ड इज ट्रान्सलोकेशन. आता या ट्रान्सलोकेशन मध्ये काय होतं, शिफ्टिंग ऑफ रायबोझोम, ठीक आहे. ह्या प्रोसेस मध्ये शिफ्टिंग ऑफ रायबोझोम होते. रायबोझोम एका एंड पासून दुसऱ्या एंड पर्यंत शिफ्ट होतो, पण हा शिफ्ट होत असताना तो काय करतो, अमिनो ऍसिडला एकमेकांबरोबर बॉन्ड करतो बाय दी पेप्टाइड बॉन्ड्स, ठीक आहे. आय होप तुम्हाला या तिन्ही प्रोसेस समजल्या असणार. नेक्स्ट टॉपिक इज म्युटेशन. Genes get transmitted from parents generation to the next generation without any change. Due to this, some of the characteristics of parents get transmitted towards the offspring. But sometimes the sequence of nucleotides on the genes get changed, which causes some changes in the characteristics which is transferred from parents to the offspring. That change in nucleotide of the gene is called as mutation. Correct? जे न्यूक्लियोटाइडच्या सिक्वेन्स मध्ये जो चेंज होतो जीन्सवरच्या, त्या चेंजला आपण म्युटेशन असं म्हणतो, ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल, दिस इज द मेन सिक्वेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन जीन. हा समजा जर मेन सिक्वेन्स असेल न्यूक्लियोटाइडचा, तर हा मेन सिक्वेन्स रिप्लेस होतो दुसऱ्या न्यूक्लियोटाइड्सनी, ठीक आहे. म्हणजे हा सिक्वेन्स काय झाला, आपला मेन सिक्वेन्स जो होता जीन्सचा तो काय झाला, आपला चेंज झाला. ज्या वेळेस न्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्स चेंज होतो, जीन्स वरील न्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्स ज्या वेळेस चेंज होणार आहे त्यावेळेस त्या प्रोसेसला आपण म्युटेशन असं म्हणणार आहे, ठीक आहे. ना सम ऑफ द म्युटेशन्स आर कन्सिडरेबल अँड सम ऑफ द म्युटेशन्स आर मायनर. म्हणजे काही आपण नाही कन्सिडर केले तरी चालू शकतात आणि काही कन्सिडरेबल असतात. फॉर एक्झाम्पल, सिकल सेल अॅनिमिया. आपण जे लास्ट इयरला सिकल सेल अॅनिमिया बघितलाय, दॅट इज दी disease related to the mutation. That means in that sickle cell anemia, sequence of the nucleotide on genes get changed. I hope तुम्हाला लेक्चर मधील सगळे टॉपिक समजले असतील. जर तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्स मध्ये विचारू शकता.